संसार के अंदर हर चीज़ गुरु की गोद विचों मिले, गुरु के चरणों विचों मिले। असी सतगुरु के चरणों में अरदासां भी करने आ, बेनतियां भी करते हैं। गुरु कोलों हर चीज़ लैना चाहते हैं, पर सच ये है गुरु की गल सुनना नहीं चाहते। साड़ी हालत संसार के उस पुत्र वर्गी है जिहड़ा बापू की गल तो सुनना नहीं चाहता, पर यह चाहता है भी मैनू बापू की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। ध्यान देना, वो पिता कदे भी खुश नहीं होता अपने बच्चे ते। वो सिर्फ प्यार का बझा होया अपने पुत्र नूं जमीन जायदाद ते दे देगा, और उनका अंदर जिहड़ा है वो हमेशा ही अपने बच्चे नूं असीसां नहीं देगा जिहड़ा अपने पिता की, अपने बाप की गल ना मनदा होवे। सो ये साडा सबना दा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है भी जे दाता लैन लगे आ गुरु कोल भज्जे आने आ ते फिर गुरु की गल सुनन लई भी गुरु के दर ते आना चाहिए। इस इलाके के अंदर जिस इलाके विच गुरु घर है जनकपुरी के, इस इलाके विच सैकड़ियां की तादाद विचों बजुर्ग होणगे जिहड़े पेंशनधारी ने, घरां दे विच बैठे ने, जिन्हां कोलों बड़ा समय रब नूं चेते करन दा। पर वेखो कैसा संसार के रसकस का स्वाद है। बंदा जवानी विच कहंदा बुढ़ेपे विच चेते करांगा, ते जिदन बुढ़ेपे विच आ जांदा है उदन फिर रब भुल जांदा, उदन फिर रस चेते रह जाते हैं। उन्हां कोलों कितना सुनहरा समा है उन्हां बजुर्गों के कोलों। ध्यान देने, संसार के अंदर वो भी लोग ने जिन्हां दा बुढ़ेपा भी संसार के काम काज करदिआं लंघ रहे, जिन्हां दी 80-80 साल की उम्र भी हो गई है, तो वो रोटी 2 वक्त की खाण लई भी उन्हां नूं सारा दिन मेहनत करनी पैंदी है। ते असी मालक दियां दित्तियां इन्नियां दातां होण दे बावजूद भी सानू घरां विच बैठियां पेंशनां भी मिलदियां पईयां ने, ते असी तां भी रब चेते ना करिए, असी तां भी रब नूं याद ना करिए। ध्यान देना, जिहड़े तुसी थोड़े बहुते गुरु घर विच आउंदे हो ना, तुसी अपने बजुर्गों नूं वेखिया होएगा जिहड़े वड्डे वडेरे हो किवें गुरु घरां दे नाल जुड़े हुए सन, ते जिहड़े मापे अज इस उम्र दे विच भी गुरुद्वारे नहीं आउंदे, ध्यान देना उन्हां दे बच्चिआं ते इस गल दा की असर होएगा। रब नूं सिर्फ लैण देण तक सीमित ना रखिए। पिता नूं जीवन के हर मुकाम दे विच उनकी आग्या का पालन करन वाला बच्चा ही चंगा पुत्र होता है। आओ गुरु अमरदास पातशाह जी ने बड़े प्यारे वचन समझाए ने बाबा फरीद साहब जी के इस दिते दृष्टांत ते। बाबा फरीद साहब कहते ने, फरीदा रत्ती रत ना निकले। रत्ती का मतलब होता है रता, थोड़ा जिहा। वैसे ये रत्ती शब्द पहला जिहड़ा है ये तोल विच आउंदा हुंदा सी, रत्ती मासा। रत्ती का मतलब फिर आ गया थोड़ा, बिल्कुल जदों असी किसी चीज़ का बिल्कुल छोटा हिस्सा मंगना होवे ना, तो असी कहने भी रत्ता कूदे। बाबा जी कहते ने रत्ती रत ना निकले। रत का मतलब है खून, पंजाबी का ठेठ शब्द है। और बड़ी बाकमाल की गल है, बाबा फरीद साहब जी इस्लाम धर्म के नाल संबंध रखने वाले ने। धन गुरु नानक पातशाह जी तो तकरीबन 300 साल पहला बाबा फरीद साहब जी का जन्म होता है। गुरु नानक पातशाह जी का जन्म 1459 ईस्वी का है, तो बाबा फरीद साहब जी का जन्म 1173 ईस्वी के करीब है। तकरीबन 300 साल बाबा फरीद साहब जी का जन्म पहला है गुरु नानक पातशाह जी तो। पर उन्होंने बोली कितनी मिठास वाली ते कितनी ठेठ पंजाबी है। बाबा फरीद साहब जी के अमृत वचन अज भी तुसी वेखो, असी बेशक अज अपने सतगुरां दी बोली नूं
बेशक असी माँ बोली कहने आ, पर साडे गुरुआं दी दित्ती हुई बोली है गुरमुखी। बेशक असी बोलण तो अज बड़ा संकोच करने आ, बच्चियां नाल भी असी हिंदी विच घरां विच बाहर जाइए साडी मजबूरी है। ध्यान देना, तुसी विदेश विच जाओगे उत्थे तुहाडी मजबूरी है, तुहानूं उत्थों दी लैंगुएज बोलनी पएगी। तुसी जापान चो जाओगे उत्थों दे बंदे नाल गल करन लई तुहानूं जैपनीज़ बोलनी पएगी। तुसी जेकर होर किसी कंट्री चो जांदे हो तुहाडी मजबूरी बन जाती है भी तुहानूं इंग्लिश बोलनी पएगी। पर ध्यान देना, इत्थे साडी घरां दे विच ते कोई मजबूरी नहीं, पर असी फिर भी यतन करने आ। तकरीबन असी सब अपनी माँ बोली पंजाबी नूं विसार चुके हैं। साडे घरां दे विच भी सिर्फ हमको तुमको ही हुंदा है, पंजाबी निकल गई। मैं नाल नाल बेनतियां तां करना क्योंकि जिहड़े शब्द असी पढ़ रहे हैं बाबा फरीद साहब जी के बड़े ठेठ पंजाबी के शब्द ने। रत शब्द जिन्हों असी लहू कहने, खून कहने, बाबा जी कहते हैं रत्ती रत ना निकले, रता भी रत नहीं निकलेगा, रता भी खून नहीं निकलेगा। जे तन चीरे कोई, जे किते तन नूं चीर दिता जाए। बड़ी कमाल की गल है। इनू शब्द नूं जिवें जिवें सुनोगे तुहाडे मन विच कई तरह के सवाल भी पैदा होणगे। ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जवाब भी बड़ा प्यारा दिता है। पातशाह जी कहते हैं रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोई, जो तन रत्ते रब स्यों। बाबा जी कहते हैं पता क्यों नहीं रत निकली? जे तन नूं चीरिया अंदरों रत क्यों नहीं निकली? बाबा फरीद साहब कहते हैं जेड़े तन जेड़े शरीर परमात्मा के प्यार विच रते जाते हैं, जो तन रते रब स्यों। इत्थे रते का मतलब होता है रच जाना, मिल जाना। जेड़ा शरीर परमात्मा नाल रचिया जाए, मिल जाए, एक मिक हो जाए, बाबा जी कहते हैं तित तन लो, तित तन रत ना होए। रत इस करके निकली नहीं क्योंकि उस शरीर के अंदर रत है ही नहीं। थोड़ा जिहा ध्यान देना। हुण जे तुसीं इस बचन नूं पढ़दे अंदर सुभावक के बंदे का माइंड अंदरों ठणकेगा, अंदर एक सवाल पैदा होएगा भी शरीर के अंदर तो रत है, ये किवें हो सकता भी कोई शरीर नूं चीरे ते अंदरों रत ही ना निकले? कोई भी बंदा है। आपां जदों सिख इतिहास पढ़ते हैं, पिछले दिनों में आप भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी दीयां गल्लां करके गए हैं। उन्हें अपने मरजीवड़े गुरसिखां दीयां बातां पा के गए हैं। पर सच जाणिओ कि जदों भाई मती सिंह जी के सिर त्यारा चलिया सी कि रत नहीं सी निकली, निकली सी। कि जिन्ना होर गुरसिखां ने अपनियां शहादतां ते कुर्बानियां दित्तियां ने कि उन्हां दे तन नूं चीरिया अंदरों रत नहीं निकली, निकली है। पर हुण इत्थे समझना पएगा भी बाबा फरीद साहब जी किस रत का जिक्र करते हैं। हर बंदा उन्नी गल समझ सकता है। ध्यान देना, जिथों तक बंदे की अवस्था है। कई बार कोई बंदा बड़ी साधारण जी गल करता है पर दूजे बंदे नूं समझ विच नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उस बंदे का लैवल उतों तक का नहीं है। ध्यान देना, जो टीचर क्लास विच पढ़ाता है ना स्टूडेंट नूं, बच्चे नूं, ते वो बड़ियां साधारण एग्जाम्पलां दिंदा है। ते एग्जाम्पल देने तो बाद फिर पुछदा है भी तुहानूं गल समझ विच आ गई? जे सारी क्लास खड़ी होकर कहते भी नहीं समझ विच आई, फिर वो यत्न करता है और भी सौखे तरीके नाल कोई एग्जाम्पल लभदा भी इन्हां नूं समझ आ जाए। मेरे सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़े बचन वरते ने, ये आम बंदे दी, मेरे जे सच विच कोई उस अवस्था तक पहुंचिया होए ते इहनूं समझेगा। बाबा जी ने बड़ी वड्डी रमज रखी, बाबा फरीद साहब जी ने, और ऐसियां रमजां बाणी विच बहुत ने। तुसीं बाबा फरीद साहब जी का एक श्लोक पढ़दे हो, बाबा जी कहते हैं कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास। बाबा फरीद साहब कहते हैं कां ने मेरे शरीर नूं टंडोलिया, कागा करंग टंडोलिया, मेरे मास नूं, शरीर नूं चूंड लिया, भाव मेरे मास नूं कां ने खा लिया। बाबा जी कहते हैं कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, मेरे शरीर दे मास नूं चुंड चुंड के कां ने खा लिया। पर नाल बाबा जी कहते हैं ए दोए नैना मत छूओ फिर देखण की आस। पर मेरे ना दो अखां नूं ना छू, मैनूं अजे रब वेखण दी आस। आम बंदा आखेगा भी किहड़ा कां है,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਾਗਾ, ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੰਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਾ ਕਰਕ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਛੀ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਰਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਤ, ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਤ ਆ ਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਤ ਹੈ ਲੋਭ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਭ ਦੀ ਰਤ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੂਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ? ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਲੋਭ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਭ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਤ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੀ ਐਸਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਧਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਧਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦਾ ਸਵਾਨ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਿਆਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ।
इतलाह की, लालच दुगना जाग गया भी जे इतलाह करांगा तो उधरों भी माया मिलेगी तो यह भी माया मैनू मिल जाएगी। ध्यान देना, लोभ ने अंदर लोभ लहर हलकाया। पातशाह जी कहते ने धावे दह दिस जाए। पातशाह कहते जे लोभ का हलकाया होया बंदा जिहड़ा ना 10 दिशावां विच भटकदा है। ज्यों कुकर हरकाया धावे दह दिस जाए, लोभी जंत ना जानी भख अपख सब खाए। सब कहते हैं जिवें कुत्ता हलक जाए, एग्जाम्पल वेखो गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं जिवें कुत्ता हलक जाए तो वह अपने मालक नूं भी नहीं छड्डदा। कुत्ता हलकिया होवे छड्डदा नहीं किसी नूं, मालक भी सामने आ जाए तो मालक नूं भी खा जाता है। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं ज्यों कुकर हरकाया धावे दह दिस जाए, लोभी जंत ना जाने। जिस बंदे के अंदर लोभ पैदा हो जाए, सतगुर कहते हैं भी नहीं वेखदा मेरी माँ कौन है, प्यो कौन है, भरा कौन है। सतगुर कहते हैं 10 दिशावां विच भटकदा है, इनू जिसे पासों यत्न करता है अपने लोभ विच ग्रसिया होया किसी नूं नहीं छड्डदा, सारियां नूं लिजा के उस थां ते खड़ा कर दिंदा जिथे कोई चारा ही नहीं रहिंदा। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने बचन के, गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं बाबा फरीद साहब जी रत सारियां दे शरीर विच है, पर केड़ी रत नहीं जिस शरीर के अंदर तित तन लोभ रत ना होए। उस शरीर दे विच लोभ रूपी रत नहीं हुंदी, जिहड़ा शरीर गुरु के चरणों नाल जुड़ जाए। सब कहते हैं पै पै तन खीन होए। भै भै का मतलब है डर, जिंदे अंदर परमात्मा का डर आ जाए बड़ा जरूरी है। ध्यान देना, रब का डर भुल जाए तो बंदा परमात्मा नूं भी नहीं छड्डदा। किसी अदीब के बड़े प्यारे बोल ने, कहता हवाया खुदाया हवश के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कही है खुदा को बेच देते हैं। जिस बंदे के अंदर लोभ पैदा हो जाए ना, वो कहता दुनिया नूं छड्डो, वो बंदा तो रब नूं भी बेचण चों संकोच नहीं करता, समा लगे तो रब नूं भी बेच देता है। वो तो सिर्फ अपना फायदा वेखदा हर थां ते। अज ये कुछ नहीं हो रहा, सियासत नहीं हो रही गुरु घरां दे अंदर, धार्मिक स्थानां दे अंदर लोभ विच ग्रसिया होया बंदा। जो इलैक्शन आते हैं वेखो किवें शराबां वंडियां जांदियां ने। सेवा तुसीं गुरु घर दी करना चाहते हो, शराबां तुसीं लोकां नूं वंड रहे हो। ध्यान देना, काम वो कर रहे हो जिहड़ा गुरु कहंदा नहीं करना। तो जिहड़ा अज तुहानूं शराब पिया के ते गुरु घर दे विच काबज हो रहा, तुसीं की सोचदे हो कल नूं कौम दा भला करेगा? वो कौम नूं वेचेगा और वेच रहे ने, साडे सामने ने वो लोग। तो असीं फिर वार वार उन्हां लोकां नूं लिया के अगे खड़ा कर दिंदे भी नहीं तुसीं आओ। साध संगत जी, कदी भी जदों तुसीं सच विच इंसानियत के फर्ज नूं समझदे हो ना, तो जो किसी को वोट देंदे हो तो उनका करैक्टर जरूर वेखो भी बंदे का किरदार की है। जरूर वेखो बंदा कित्थे, ये ना वेखो भी साडी पार्टी का है, साडी कलोनी का है, साडे कस्बे का है, साडी रिश्तेदारी का है। असीं तो चीज़ां वेखने ना वोट देन लगे, पर ध्यान दिया जे जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं अज बड़ियां छोटियां नज़र आ रही ने, इन्हां दे आउण वाले समय विच रिजल्ट बड़े माड़े हुंदे ने। जे किते बंदा आज़ादी तो बाद जो सानू एक घुण लगा है, जे किते उस वेले साडे वड्डियां ने चीज़ां समझियां होंदियां तो अज असीं इत्थे ना खड़े होंदे। ध्यान दिया जे जदों आज़ादी हुई, हिंदुस्तान आज़ाद होया सी, तुसीं उस वक्त ते वेख लवो, जे तुसीं अमरीकी डॉलर ते इंडियन करंसी नूं देख लवो तो तुहानूं इंडियन करंसी उत्ते दिसदी है। तो अज इंडियन करंसी कित्थे खड़ी हुई है तो डॉलर कित्थे है? ये चीज़ों जो क्यों सब कुछ हो रहा है? क्योंकि असीं लिया के वो बंदे अगे खड़े करने जिन्होंने असीं कहने साडी कलोनी दा जी नूं वोट दिओ, ये साडी जात दा है, सानू तो जाता पाता नहीं खा लिया। साध संगत होर किसे पासे की जाइए। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं पै पै डर रब तो, जिंदे अंदर रब का डर पैदा हो जाए तन खीन होए। सब कहते हैं उनका जिहड़ा शरीर है वो विकारां वाले पासियों खिन हो जाता है, निढाल हो जाता है। पातशाह जी कहते हैं लोभ रत विचों जाए, उनके अंदरों लोभ रूपी रत खत्म हो जाती है तो अंदर शरीर के अंदर ही है ना, जीन्स के रत ने अंदर ही ने ना। देखो कोई माँ बाप जिन्होंने कोई भयानक रोग लगा हो, मान लो माँ या बाप विचों किसी को डायबिटीज़ है
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 200-400 ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਭ ਰੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਰੱਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ। ਬੈਸੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਧਾਤ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀਏ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਤ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਭੈੜੀ ਮੈਲ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਬੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮੈਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਬਸ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਰੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਰੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰੀਏ ਤੇ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਲੋਭ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੰਗੋ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ।